Привет, играем блюз старого мира. Привет, играем блюз старого мира. Так, пропустил, что ли? Поздно пришел. Трэш-мод. Так, а вода, вот воды-то у меня с собой нету. Запаса. Запас-то воды у меня с собой нету. Вот что беда-то какая. Сейчас попробуем сделать немножко. Хоть немножко воды-то надо сделать. Так. Два. Ну это, конечно, катастрофа. Так, это нам не нужно. Так, сколько времени? Так, ПМ 9:48, 11:48. Все, вот, завелся. Поехали. Если видишь полос. Ничего себе серия, играем потихонечку.
In the years before the Great War, Big Mountain had Так, been the примерно home to 5 the минут это brightest будет minds of кино, the это 21st century. вступление. Scientists of vision were drawn to the facility to tackle the greatest technological challenges of the era. They sought to create a new world, fueled by technology for the benefit of all mankind. Sonic emitters, space-age alloys, DNA hybridization, Сейчас будет уровень. force field particle research, autodoc advances in cranial, cardiac, and trauma surgery. The hopes and dreams of a century became realities in the electronic forges of Big Mountain. The nucleus of this research was the Dome, a huge stone facility that held the labs of every science known to man. It was a think tank where no problem could not be solved, where no question could not be answered. The Great War brought a new energy to Big Mountain and its scientists. Although sheltered from the front lines, the scientists waged their own war, fighting their battles at the atomic level. Equations and calculations marched endlessly across chalkboards and computer terminals toward one solution: winning the war. For years, the minds and computers of Big Mountain were a blaze of trajectories, weapon schematics, and nuclear theories. The problems began to outpace the solutions, first geometrically, then exponentially. As the war escalated, so did the questions. On the night of October 23rd, 2077, the scientists received an answer that put all their questions to rest. In the aftermath, Big Mountain's silent experiments went to sleep, their creators slowly dying in the new world that had been left behind. And the great stone in the middle of the Big Empty lay untouched, filled with countless technological wonders. Wonders that, in the end, had been answers to the wrong question. Тот, который играю. Здравствуйте. Так. Так, добро пожаловать на гору. Так, вот вход. Умный дом.
ЧЛ. Так. Собираем все припасы. Здесь все нужно. Так, и открываем, собственно, умный дом. Так, вот куда вход? Мозговой центр. I thought I heard the pacification fields kick in. All right. Привет. Nobody move. I'll handle this. Привет. Be warned, intruder. You are in the presence of a mighty think tank of Big Mountain. The collective geniuses of... We... By Oppenheimer, which one of you self-professed geniuses has been adjusting my volume knob? Who was it? Was it you, 8? Oh, Dr. O, was it? Likely story. O couldn't spark 2 neurons if they were in a lattice of biomed gel. What? Me? Breaking news, Klein. It wasn't me, alright? I'm the robotical engineer. 8 is sound waves. That's his specialty. You always do this. You always demean me in front of guests. And it's not O, alright? It's... Enough! Either of you do it again, it'll be the last time. Now... Great. Now I forgot what I was saying. What was I talking about? Как это вы все говорите через один голосовой модуль? Did it just say something? Anyone catch that? Boros, you work with animals. Translate. It's a lobotomite. Here, in the dome. Oh, as if this situation couldn't get any worse. Now we've got lobotomites. Tella, get the spray before it excretes all over everything. Dr. Klein, if my hypothesis is correct, this lobotomite is the repository of the brain we sent the signal to, the skin envelope once containing it. If so, it's proof that there may indeed be something beyond the crater. Just look at it. The way it blinks. It's like a big, hairless teddy bear. I know what it is, Dollar. I want to know why it's down here. With its limbs all over everything. And are those penises I see wriggling on its feet? Disgusting. I believe those are toes, Dr. Klein. Little teddy bear toes. Penises are much larger than those tiny extremities. Not that I would know. I don't recall a human penis ever being that large. It depends on one's own frame of reference, Dr. O. Look at its little nose with its 2 orifices for ingesting oxygen. Noses? Why, the great static. These lobotomites confound me with their sheer number of useless extremities. Now it's holding up an array of fully erect hand penises. If it tries to insert them, activate vivisectors. Dr. Klein, wait. I don't believe those gestures were random. Random at all. It's been following our conversation. The lobotomite understands us. I agree with Boros's histrionic findings. This little lobotomite is unusually attentive for something whose brain has been extracted. Nonsense! Lobotomites can't comprehend us! 8, have you been in the mentats again? If we slow down our oral processoreceptors to understand this excretion, we'll all be rendered ignorant. All of you, power down, shut up, and let me prove once and for all how wrong you all are. As usual. Lobotomite, do you understand me? Can you speak?
Those were words, weren't they? In the form of questions. It's asking me questions. Is this some kind of trick? Our efforts have turned against us. In playing God, we created a monster. Perhaps as we were ruthlessly lobotomizing it with our cutters, we filled the skin below with awareness. A teddy bear with new stuffing. Wait. If what you're theorizing is this lobotomite understands us, can reason with us, then this may be just the answer we've been looking for. At last, a chance to... Dr. Klein, a transmission from the Forbidden Zone, coming right at us. It can only be... If it isn't my old colleagues, the mighty think tank of Big Mountain. Big fools, all of you. It is I, Dr. Mobius, transmitting from my dome-shaped dome in the Forbidden Zone, a zone that is, yes, forbidden to you! Even now, my deadly robo-scorpions swarm across Big Mountain with their pincers and pointy laser tails. Soon, all science will be mine! Even the technology sealed in the Big Mountain research centers cannot save you. So cower in your think tank. Wait for the end. That's all. Goodbye. Mobius. Always the same broadcast. He's clearly mad, driven insane by his flawed and imprecise kindergarten-level research methodology. What are we going to do? There's no way we can breach the Forbidden Zone. There's those robot scorpions everywhere. The Forbidden Zone, where no brain has ever entered, nor ever returned. Except Dr. Mobius, and the technologies that could save us. They are out of our reach. And Dr. Mobius mocks us. Did you see his cracked monitor? He's clearly let himself go. What? Ask the lobotomite for help? Hey, I think you need the fluid levels in your logic assist pumps checked. If this lobotomite responded, Dr. Klein, then it is clearly intelligent, perhaps even displays heretofore unknown levels of helpfulness. But what of its brain? We scooped that out. We don't even know where we left it. And for putting it back in, none of us have the knowledge. Yes, but it's still aware and responsive. Look at it. It's regarding us even now, with its big teddy bear eyes. If we ask it politely, and leave the part about the unnecessary, ruthless lobotomizing out, it might be favorably disposed to us. We removed your brain, yes. So soft, barely wrinkled, yet so flush with knowledge and experience. Brain extraction technology has been standard practice at Big Mountain for an immeasurable amount of time. Once the brain was out, then came the coils. The Tesla coils. The coils of Nikola Tesla. Yay, no need to brag. Wherever your brain is, it's transmitting thoughts to you through the Tesla coils in its head. This is fortunate in many respects. If your brain was anywhere in the dome, why, you could access your aggression centers. Circumventing the pacification field. This is a no-no. We have never been in a fight. We do not want that. Reminds me of my days in American High. And Richie Marcus.
responsibility. Although in truth, the autodoc had done most of the work already. Quite industrious, almost cut into all my investigations. Once it had removed the brain and I misplaced it, other organs began to cry for direction, using your nerves as telegraph wires. Rather than let them send their signals, I removed them as well. Shh, little organs. Go to sleep in your tanks. Dala loves you. First was the heart. Wait, I mean, second was the heart. Brain was first. Third was the spine. Spine? Totally overrated, that arrangement of vertebrae. Look at me, with my lumbar and thoracic curvature. Never had a use for any of that. Spineless is what I prefer. That autodoc junk heap was one of Mobius's creations, like the rest of the talking scrap metal in the attic. After that, the brain lost itself. Not in the metaphysical sense. Might have gotten flushed into one of the pipes. Actually, that's pretty likely. If so, it was flushed all the way to Mobius. Flush! That is the sound of flushing. By the Fisher of Rolando, enough of this biological surgery talk. Lobotomite, listen to my voice. It denominates me to ask, but we need your help. In most probable of probabilities, our enemy, Mobius, has your brain. This is not good. He will most likely come after our brains next. We want you to stop him, somehow, with science. Да. Yes, it is our only chance, a desperate plan that came to us after Mobius's first broadcast. Maybe, just maybe, if we reclaim these buried technologies, we can put an end to Mobius and the horrors spawning from the Forbidden Zone. The plan was very complicated. We are still calculating how it would work if it succeeded. That is our part of the plan. Excellent. This is turning out much better than the activate the retreat protocols and cower in my room idea I had earlier. Agreed. Oh, and I've used my robotical knowledge to, transmit the radio map waves to... Settle down, 8. I would have gotten it in a second, all right? 8's transmitted the last known coordinates of the research centers. They, well, move sometimes. Or get buried. Or blow up. 8 is correct. All we need are the schematics. This does not mean we do not want the cold hard technology, however. So do not give in to your biological tired laziness and decide you would sweat too much carrying them. You have a new spine. Use it. And even if you die in the act of reclamation, simply reaching them will auto-transmitify the schematics to us. That is still good. For us. The technologies are the X2 transmitter antenna array, used to focus coherent thought at excessively high frequencies. The psychoanalytic, cardiac dampening, sneaky stealth suit. A suit like nothing this world has ever heard, seen, or could ever see. And 8's sonic sound wave emitter projectile gun, able to broadcast sound at lethal frequencies. It also gives a great biogel massage.
There. We have informed you of all we need. We estimate if you are focused, your time investment will be minimal, by our standards. If you work quickly, you will be the recipient of a gesture of gratitude from us. We do not bestow these old-world gestures lightly. What illogic is this? Keep your filthy penis-tipped feet out of my labs and secrets! There are things here no lobotomite was meant to see. Things that would astound and possibly terrify. Terrify! Yeah, we don't come into your lab and decant your solutions. Only the magnificence of our monitors allow for true comprehension of the wonders of Big Mountain. Shield your jellied eyes lest they burn from your skull. Так, пойдем разведать обстановку. You would not dare. Perhaps I can change your mind, using the greatest of our sciences, the fence. The radar fence that surrounds the Big Mountain crater will protect you from straying beyond the facility. The mighty radar fence protects us all. Get too close to the blinking posts, and the proximity warning shall be your warning. You are too close. If you get near it, your vision will blur as the electrodes in your head shut off one by one. Click, click, click. Possible memory loss will occur, along with long-term nerve degradation. It is tied to not having a brain attached to your nervous system, but the nerve degradation is nothing to worry about. Such degradation would take many lifespans to become evident, and all biology dies. Such tiny inconveniences are less than the greater convenience and conveyance. You see, if rendered unconscious by the pylons, you will be returned to the sink, seemingly instantaneously, by your deadened perceptions. Oh, Dr. Klein? Dr. Klein? If I may intersect for a moment. What is it? The lobotomite is asking me things, and I'm trying to ignore them. My processors can't ignore you both at the same time. Well, you know how we asked it to fetch the sonic emitter thing? Turns out we already have it. What are the odds? What is this, a high school science fair? Get your act together. You're making us look like a collection of round earthers. You're always yelling. My receptors can't take it anymore. And neither can my feelings. I am yelling because you contaminated specimens can't keep your probes off the volume knob on my voice module. It is truly the end of all intelligence when a lobotomite speaks more wisdom than you geniuses. So, if we have the sound wave, sonic projecto thing gun, then what in Heisenberg's name do we need from X8? Anyone? I believe we need a new frequency embedded into the gun. It was designed to broadcast many sounds once charged. We just don't know the frequency. And it is lost in X8, just as X8 is forever lost to us. The sadness of my high school days, the sadness of my youth lost. Oh, really, Boros? All you did in high school was Tommy Fink Tattletale and all the kids you hated, you little teacher's pet brown hound. Give the lobotomite the emitter. Does it have an audio effect frequency loaded? Oh, I don't think so. Wait. What is he doing? I think he's sonjaculating into the gun. Getting it warmed up.
Ding. Turkey's done. You give it to the lobotomite. I'm not touching that thing. Oh, I don't think so. I'll do it if you two are going to be ashamed of your own technological needs. Let me give it a little sonic sterilization first. Alright. All antibacterial fresh. Here, my little teddy bear. I have thoroughly removed all rub coat terminating code spew from the device. It is clean, shiny, and ready for your hands. Так. What did it say? Spit lead? What, like pencils? Oh, I think it was a combustion pistol. A gun? Are you mad? We can't give it a gun. Guns kill. Leave big open holes in you that are like sores, but worse. Dr. 8 is correct. We already have given the teddy bear a lethal sonic death ray, filled with his sonic ejaculate and sterilized by my soft oohing. Giving the teddy bear a gun would be the equivalent of following a glass of hemlock with an Abraxo chaser. Delicious and redundantly deadly. If we're going to bring the Socratic method into it, fine. Give the Loboto bear a combustion gun. Burroughs, don't you have something like that? Are you mad? We can't give it a gun. Guns? Wait, I said that already. Yes, I have the Cyberdog gun, with the little floppy metal ears and the curious nose sensor. Here. Fine. Done. That gun makes me uncomfortable anyway. Always worried it's going to hump my chassis. Anything else, lobotomite? Так. Голодный вид. Мне бы хотелось, чтобы он кушал очень много пуль. Fine. Moros, more ammo. The good stuff. Top shelf ammunition. Let's see. Hollow point? That's worthless, but tasty. Oh, and here's some JFP. As if bullets need jackets. The JFP might make it ill and poop a lot, but when you're hungry, you're hungry. Так. Ну а здесь хорошо этого хватит. Careful where you're pointing that. That device wasn't always a weapon. It was more like a force field kind of thing. Once. Force fields prevent us from moving forward or backward. They are irritating. The sonic emitter was specially designed to disable our own safety fields here in Big Mountain. When some of us lost our access passes, Dr. O. That only happened once. And I know you were behind stealth fielding my lab keys, Dalla. You formographer. Dr. O, you rewind that comment. Plenty of rewinding already going on in your formography tapes. Surprised that things don't snap out of their cases with repeated observations. Yes. Maybe. Well, no, not currently. Yeah, we lost that part of the schematics. Or Boros did. In one of his stupid labs. Or inside one of his stupid pets. It is lost. All questions lead to this conclusion. The blue fields within Big Mountain shall be fielded with force. Forever. Так, если это все, надо остановить Мебиуса. Fine, so, yes. Get these things for us. Do not attempt to comprehend their complicated schematics. That is for us to do. Так. Well, good. What are the token words spoken in this case? Thank you? Yes. Thank you. Wait, is it leaving?
But, Dr. Klein, the lobotomite will need rest, recuperation, things like that. I volunteer my chambers, so it might be stared at. My monitor radar slowly scanning its form to collect sensitive data. No! That would put it too close to us. It could press buttons, turn lights on and off, and worse, let other lobotomites in. We could give it Mobius's old room. That's where its brain got scooped out anyway. And plus some of its parts are already there. Might be more comforting for it to hang out with its spine and heart. Home is where the heart is, after all. See what I did there? Wet literal. I suppose. We'll have to move that couch out of there. Been putting that off too long. H says, let the lobotomite take the Sync Central Intelligence personality chip and reinstall it. That stuffy Mobius program butler can walk the lobotomite, feed it, barter with it for us. It would also prevent it from going to Higgs Village and taking up residence there with my teddy bears. And it would be nice to have it so close. Your logic combined with my desire to keep the think tank lobotomite free has swayed me. Here, I present the Sync Central Intelligence. Lobotomite, take this chip to the sink, plug it in, and make sure the chip is clean or it could skip. Then make whatever crude biologic demands you need of the sink. It will cater to most of your hormonal whims. Are there other chips? Are you echoing what he said, or are you asking for real? He's asking, yes. Dr. Klein, there are many other personalities. If you recall, you hurled them off the sink balcony after your argument with Mobius. It is not an argument if one is clearly right and the other is clearly wrong. I remember now. Yes, lobotomite. There are other chips. If you want, find them. I believe they're stored on holotapes in many of our facilities. But you should stay out of those. No exploring and discovering things. The Sync Central Intelligence should be enough for your needs. I cannot dispute your logic. Do we have objects to activate the chip's exchange routines? What, like stuff? Things? Yes, things. I don't know. Might be some old Nuka-Cola or Sunset Sarsaparilla bottle caps lying around. It's not currency per se. Still might be enough to trigger the thing's trade routines. Mobius put that test line for caps in the code as a debug command, I think. I don't believe that was Mobius's reason. His wild speculation concerning post-Holocaust economic systems was quite extensive and of high decibel. Enough! Surrender these so-called bottle caps, Nuka and Sunset alike. In their role as things, they will serve as adequate test subjects. All right, here, cap away. Hope that stupid chip chokes on them. Так, Барта, 50. Again, your logic is unassailable in its simplistic need. Oh? Fine. It's not going to help. That chip will probably refuse them anyway, as stuck up as it is. Так. 70. Не выйти сейчас из этого. Так. Yes, you may need to wiggle it in a bit, but don't force it. We can't recode them if you break it. There is no more we can do to aid you, and our patience levels are depleted. Now go. Rest in the sink if you must, but leave us to our research. If you're done, can we move again? My biogel's starting to crampagulate. Of course! Go down your science stations! Go! I am surrounded by children. Так, все. Ну, в общем, вступление оказалось несколько длиннее. Я просто подзабыл. Не 5 минут, как я обещал. Так, начинаем осмотр помещения.
лаборатория. Так. Создать несколько стимуляторов. Давай. 5 стимуляторов. Отлично. Здесь уже взяли. Так, 4 человек смотрят. Плюс 1, 5. Плюс 1, 6. 6 человек смотрят. Так, ну вот. Ёлки-палки. Вылетело. Ну и что делаем? Сейчас вспоминаем, что делать надо. YouTube надо включить. YouTube надо включить, и надо включить главную. И надо включить мой канал. Так, вылетел. Значит, надо включать через... Ой. Так, YouTube. Опять главное. Ага. Восстановить. Не хочет восстанавливаться. Включились. Ладно, проверяем здесь. Здесь работает. Здесь написано, что работает, но посмотрим. Тёся.
Так, работает. Работает. 4 человека. 1 человек. И 1 человек. Всего 6 человек смотрит меня. Ну ладно. Будет ли толк, не знаем. Переходим в игрушку. Далее. Так, поднимаемся наверх. Have you done all we asked? If not, we will not hesitate. Так, слева направо. I can hear your penis tips. Teeth dropping around.
меня чат пропадает периодически. Ну не знаю, у меня чат работает. Тест. Работает. Задержка, может, большая. Да, большая задержка идет. 25 секунд где-то примерно. Ну, это в пределах, в общем-то, нормы. Так, это я уже очистил, да? Так, все, наверху все забрал. Осталось внизу. Внизу, по-моему, тоже все забрал. Да. Теперь идем в умный дом. Так, это у нас умный дом, а это у нас большая гора. Так, автодок не работает. В общем, ничего не работает, кроме самого умного дома, торговца, короче. Все остальное не работает. Пока что. Все остальное предстоит включить. Так, а здесь мои внутренние органы находятся на хранении, на консервации. Так, разговариваем. В продаже появился звуковой эмиттер откровения. Salutations and felicitations, sir, and a most jocund welcome to the scene. I am your electronic valet Вадим, вы household играете в central онлайн processor. игры? May I be of service, sir? Биомусор, ты это на прошлом стриме задавал этот вопрос. Отцепись. Сейчас я разговариваю с этим. Так. Какие услуги ты оказываешь? In addition to managing the personality matrices of the other household utilities, I can provide, sir, with direct access to the commissary. Any goods, sir, might require Я to be рассказывал purchased through про my shopkeep это interface, самое, whence tiny robots shall deliver them forthwith to this very domicile. про онлайн игры. Повторяться я не люблю и не буду. Так, мне нужно починить снаряжение. Very good, sir. Так, ну это за деньги он будет чинить, так что не обольщайтесь. Так, Sir is looking exceptionally sharp today, if sir will permit the compliment. Might I be of service, sir? так, давай что-нибудь Я не купить. задавал. Very good, sir. Should sir be in the market for a new suit of morning wear, I have several suggestions that might suit. Но мне что, остановить стрим и поднять прошлые это самое, прошлые мои стримы? Так, смотрим, что у него из оружия. Вот, звуковой эмиттер. Забираем.
помощь. Так, в общем, есть помощь. Очищенная вода. Давай, нужна парочку хотя бы. Разное. Довоенные книги нужны будут. Капсули и порох обязательно. Изоленту это потом. Довоенные книги это потом. Боезапас. Патронов шквал, конечно. Зажигательные по 22. Так, 260 монет осталось. Супер. Выйти. Я играл в онлайн игры. Больше не хочу. Так. Теперь что нужно делать? Нужно выходить и начинать драку. Снаряжение патронов. Так, тут самый востребованный будет 357. Самый дефицитный это картечь. Смотрим, что мы можем здесь сделать. Автостимулятор, ранцевый заряд. Вот ранцевый заряд сделаем. Ну и рециклинги, естественно. Сделать надо сразу. Странно, что никого нету на стриме, на моем. Куда весь народ делся? Нет, стимулятор не надо. Так. Все.
Ну, в принципе, более-менее подготовились к выходу. Что мы можем приготовить? Целебный порошок. Нет, это не нужно. Так, большая гора. Костюмы. Оружие. Все опять переставлять надо. Не надо. Так. Открыли мозговой центр. Сохраняемся. И быстренько-быстренько валим наверх. Только не здесь надо валить. Ёпки-пак, неправильно вышел. Сейчас меня подстрелят. А нет, все нормально. Так, опускаемся вниз. Забираем изоленту. Металловорон. И начинаем вычислять народ. Народ не вычисляется. Попрятались, гады. Ага, вот. Один ходит, бежит. Попробуем достать его. Из варминг только сначала. Попробуем. Хотя это будет бесполезно абсолютно, я думаю. Есть. Ну, смотри, попал. Хорошо. Вот то, что радио здесь не выключается, это беда, конечно. Потом все это придется все редактировать, черт побери, а. Так, не вижу, скрылся за... А, вот он идет.
спрятался. X12 is closed until further notice. On an unrelated note, whoever closed X12, please report to the dome. Так, ну-ка карту. Так, нам нужен... А нам сюда и нужно как раз. Это поселок Хикса. Да, вот нам сюда и надо. Куда он указывает? Ну, полезли потихонечку. Ага. Опаньки. А я еще и в этом самом... А, это я мобильный убил. Да ну, он меня грохнул. Не, у меня костюмы правильно одеты. Так, сохранились. Это я мобильный грохнул. Удачно зашли для начала. А, вон еще один. Бежит, 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 бежит. Beware Dr. Mobius's army. His robo-scorpions crawl everywhere in search of intelligence to devour and stupefy.
Их 12 открыл. Бензин подорожал. И что? С того? Значит, все остальное подорожает. На вас коты напали. Так, в обратную сторону пошел.
Какой у вас ник в стиме? У меня в стиме никакого ника. Кто тебе сказал, что я в стиме сижу? Я думал, вы со стима игрушку скачали. As useless as the bottle of the same name. Well, except as an example of an object that uselessly tries to fulfill its purpose. Есть много всяких мест, откуда можно игрушки брать. Не обязательно стимом пользоваться. Стим как раз для тех, у кого денег шквал, вернее, у кого родители богатые. Так. А у меня родители не богатые. Тем более их давным-давно уже нет в живых. Так, 4 плюс 1 плюс 1, 6, по-прежнему 6 человек. Больше никто не хочет. Ну и ладно. Одно новое письмо. Личное сообщение. Так это уже было. А нет, новое пришло. Ладно, играю дальше. Ничего интересного в личных сообщениях. Вернее так, ничего значимого. Так. Мне предлагают сюда спуститься, пересечь эту долину
низину. Хапнуть немножко радиации. Правильный курс. Курс верный. Так, вот сейчас на горловку поднимемся. Пара собачек появится. Так. Так, X7B нашли. Одну собачку устранили. Attention, Big Mountain. This is an urgent. If you happen to see a echo, 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 echo. Ты где тут? Чей голос? В смысле, чей голос? Не понял вопроса. Про какой голос ты спрашиваешь? Так. Где этот самый? Радикс. И где это? Кто-то что-то говорил только что. Враг. Чей? Чей голос? Голос врага. С кем я бьюсь? Кого я должен победить? Уже всю эту хрень затеял. Вот его надо победить. Зовут его доктор Клейн. А вообще надо внимательно смотреть. Стрим надо смотреть. Полчаса шел. О чем шел стрим? Полчаса, целых полчаса шло вступление. Именно про него и разговор был. И про этот. Так, холодильничек. Ну-ка посмотрим, что в холодильнике. Все облучено.
Так, опять рад. Так. Новый соперник. Ну-ка, дай его сюда. Опа, с одного удара. Отлично. А он и второй удар. This does not give you license to excrete on it. Так, радиация, радиация, радиация. Так, из зоны радиации свалили вроде. А, медицинский комплекс нашли. Отлично. В медицинском комплексе, если мы все правильно откроем, мы сможем лечиться. Только, по-моему, тут еще будут эти враги будут внутри. Поэтому прежде чем заходить... Добрый вечер. Приветствую. Прежде чем туда заходить, надо сохраниться. И заходим. И еще раз сохраняемся. Да. Здесь это самое, разведброню можно взять будет. И этот самый. Ну где он? Внизу, что ли? Так, я его быстрее завалю. Ого, вас с Твича смотрят. Ну, с Твича давно смотрят. Так, вот он наверху там бьет. Это что не так. Марк 3. Здесь можно взять броню, разведброню, и винтовку можно найти. Подсказку на этого самого. Так, что мы это взяли? Вот разведброня Кристин. Вот. Ее еще винтовку можно найти здесь где-то. Именно в этом комплексе. По-моему, здесь находится винтовка. Так, осматриваем. Так, здесь закрыто, проход дальше закрыт. Нужен этот самый. Нужно активировать. Вот, улучшение для автодока. Имплантант. Отлично. Это очень нужная вещь. Так, что мы здесь можем взять?
9 ремней. Отлично, ремнабор. Давай делаем. Так, энергетический максимальный заряд, не электронный заряд пока не могу делать максимальный. Не хватает навыка. Так, боевая броня. Ну, у меня очень есть. Так, идем наверх. Возможно, что-нибудь еще откроем. Так, пластическая хирургия. Пригодится. Кружки нам всегда нужны. Так, умный дом. Улучшение автодока. То есть сейчас вернемся в умный дом и уже возможно, что заработает автодок. Может, не на всю катушку, но должен заработать. Так, а что здесь еще? Ничего. Так, ментата, дай. Так, Сьерра Мадре. Описание Сьерра Мадре. Испытание травмокостюма. Травмокостюм еще даст нам. У вашего персонажа какая раса? Азиат. Даже сначала не врубился, о чем ты спрашиваешь. Самурай, короче. Так. Это пока не открыть. Ну-ка, сейчас попробуем. Оружие. Или он сработает сразу. Вот. Эмиттер откровения. Будет он работать? Нет, не работает. Значит, нужно его модифицировать еще.
Значит, пока... Мои глаза и уши везде, но меня здесь нет. Дальше пока здесь делать больше нечего. Надо отсюда уходить и возвращаться в умный дом. Смотреть на предмет апгрейда. Сохраниться. Инфо. У нас Никита Джигурда на стриме. Ну и что такого? Что это такой супер крутой чувак, что ли? Никита Джигурда, нормальный человек, пришел ко мне на стрим. И что из этого? Так, подходим к автодоку. Так сначала пытаем, найдем его. Книгоприемник еще рано. Так, где у меня умный этот самый? Так. A most rapturous good morrow on your return to your domicile, sir. I trust you shall find things in order and the riff-raff contained. Где автодок-то сам? Ты ёлки-палки. А, вот он, автодок. Есть. Well, how about that? Old auto doc's back online. Well, all right, come here. Let's have a look at you. You are, without a doubt, the healthiest son of a bitch I've ever seen wandering the big empty. Ain't got no use for an old digital sawbones like me. Джигурда. Так, мне бы захотелось воспользоваться твоими услугами. Rightly so, I should think. All right then, let me just fire up the old interface for you. Так. Провести медосмотр. Все. Убрали. Полностью здоров. Можно здесь сделать хирургию, можно прическу изменить. Чтобы изменить прическу или сделать хирургию, нужны дополнительные части к автодоку. Модули дополнительные. Их пока нету. Вот если мы сейчас с ним поговорим. А нет, вот. Хирургическое вживление возможно. Уже возможно. Так. Дай. Concerned about the state of your mind, are you? Well, such things ain't my specialty, but I'm happy to tender my opinion as to your mental health. I should make you aware that the benefits of such a procedure are exclusive. That is, this only works once. Now, are you sure this is what you want? Нет, не сейчас. Well, I'll be right here if you change your mind. Я не знаю, к чему она приведет, поэтому все, пошел спать. Так, теперь разговариваем с этим. Might I be of service, sir? Кто-нибудь купил? Very good, sir. And might I venture to opine that a new trilby might be just the thing to complete sir's ensemble? Так, номер 1.
Что мы там набрали? Так, ну это бесполезно. Вот его можно продать. И лазерный пистолет здесь тоже не нужен совсем. Другие. Так, протонные топоры. Мне они, в общем-то, не нужны. Ага, вот киберпес есть оружие. Понятно. Так. Вы играли в первый Fallout? Биомусор, ну вот точно ты задавал этот вопрос. Не играл я в первый Fallout. И во второй Fallout я не играл. Так, валентный плоскостной усилитель. Черт, надо было одеть. Одежду-то забыл. Так, ладно. Сейчас мы переоденемся. Забыл, надо же переодеваться. Might I be of service, sir? Так, немножко крыжик подняли. Одеваемся назад в боевую форму. Можем ли мы его отремонтировать? Нет. Ремонтировать можем. Отлично.
Ну чё, первый поход, можно сказать, удачный. Так, отсюда безопасно можно перемещаться дальше. Так. Америка ввела санкции, у нас скоро игр не будет. Американских. Кто это тебе сказал? Биомусор. Так, мне нужно вот сюда. У тебя с головой все нормально. Если все нормально, то подумай над такой простой вещью. Я тебе задам наводящий вопрос. Какой навигацией пользуются все наши службы? Системой навигации. Вопрос на засыпку. Например, ты едешь в такси, таксист включает аппарат. Что за аппарат? Ну, ему маршрут надо проложить. Каким аппаратом он пользуется? Ответ: правильно. Китайским. Изготовлен по американской технологии. И так дальше. Во всех сферах. Так что ты первый канал-то и НТВ меньше слушай. А лучше слушай умных людей. А то, видишь ли, отключат. Ага. Отключат сами себя, да? Так, нам вот сюда надо идти. Вот сюда вот. Как же они сами себя-то отключат? Так, еще одна собака бежит. Американским. Вот, правильно, американским. Вот, сообразил, что американским пользуется. Это самое, не ГЛОНАССом нашим пользуется, а американскими пользуются. Системой наведения, в том числе стратегических ракет, между прочим. Это куда-то он меня шваркнул так, а? Гад такой. Где ты там? Так что бредни эти выкини из головы, что что-либо у нас изменится в лучшую сторону. В лучшую сторону у нас ничего не изменится. Как мы были привязаны к американской этой самой системе, так и будем привязаны. Не знаю, хорошо это или плохо, но так и это и будет. Никуда мы от нее не денемся.
Так же, как никуда не денемся от этой самой. От этих самых. От Фейсбука, например. Никуда ты от него не денешься. Уже все. Ты, конечно, можешь им не пользоваться, но все равно он о тебе все знает. Именно Facebook. Причем много того знает, что ты сам не знаешь. Есть следующий уровень. Так. Бартера не хватило 5. Добавляем. Науки не хватает. Так, энерговооружение пошли ставить. Далее. Смотрим, что мы можем поставить. Исследователь. Да, надо ставить исследователя. Так, оружие взяли, хорошее. Перчатку. Так, поселок Хиггса, вот. Вот это очень нужная вещь. Теперь главное в него попасть вовнутрь. То, что мы его нашли, это еще ничего не значит. Так, это граница. Значит, мы не сюда идем. Сейчас тут пара-троечка появится еще. Болтуса. Вон уже одного вижу. Анатольевич, приветствую. Зрители, всем тоже привета. Чистый Вегас или с модами? Без модов один стоит, одна даже что заработал. Сейчас, секунду, поговорим. Короче, у меня модов нету, у меня стоит фигня одна, которая убирает вес. То есть я 50 тысяч могу нести совершенно спокойно. Сделано для того, чтобы для ускорения, скажем так, процесса игрового. Потому что многим не нравится, что когда я все собираю, а я все собираю. Многим не нравится, что я двигаюсь очень медленно. Вегас с дополнениями без модов. Так, ну в принципе того можно черта оставить пока в покое. До него слишком далеко.
И он спрятался куда-то. Но, правда, он все равно проявится. Самый неудобный момент, кстати. Не хочет вылезать. Ладно. Правильно делаете. Заходим в поселок Питер. Одна из самых ценных локаций. Начинаем осмотр. По мне самый лучший фоллоч это Вегас. 4 только на графоне выезжает. Не, кто говорит, что плохой? Конечно, не Вегас очень интересный. Единственный большой минус не Вегаса, это то, что он не переведен. Правильно. Потому что те вещи, Я которые... с тобой согласен. Мне Вегас тоже очень нравится. Те вещи, которые я слышал, самопальный перевод, это вообще полный отстой. Так. А это? А это здесь? А здесь ничего нет. Так, это мы, получается, маленький круг дали. Теперь круг побольше делаем. Собираем. Крышечки, кружечки. Копеечки собираем, которые тут раскиданы. Так, теперь нам нужно сориентироваться и начать. Какой дом это? Номер 000. По-моему, с нулевого и надо начинать. Или нулевом заканчивать надо. А это у нас какой? 4-й. Восьмой. Попробуем с нулевого. А там посмотрим, как пойдет. Сохранились, заходим.
Так, тут берем оружие на всякий случай. Полицейский возьмем. Патронов мало. Ну что делать? Включаем подсветку. Пошли рыскать. Так. Так, вот, гигантский тарантул. Мы нашли рекалиброванный файл для звукового эмиттера в умном доме. Так, хорошо. Гигантский тарантул нам пригодится. В этой комнате что? А здесь ничего. Ну а здесь куча книг рассыпана. Я их соберу, конечно, все. Все. Это мы были в нулевом доме, да? О, им по карте местности. Это у нас дом номер 0, да? Так. В принципе, можно идти просто по кругу. Неважно, по большому счету, как.
мы здесь были уже. Не были. Здесь мы еще не были. Так, костюм мистера Клейна. Нужная вещь. То есть мы перчатку нашли и костюм уже нашли. Наука плюс 10. Теперь можно всю жизнь пить и читать. Все собрал. Нет, еще не все. Снейк, привет. Еще не все. Как ваш ничего, кстати. Секундочку. Чего-то потянуло холодком. Вдруг. Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Привет. Очень рады вас видеть. Наконец-то сможем с женой посмотреть ваш стрим. Приветствую, приветствую. Хорошим людям всегда рады. Так. Так, мы посмотрели первый. Сейчас идем осматривать следующий дом. Тут кто-то репортера грохнул. Нам бы холодка, в тени сегодня плюс 37 было, на солнце градусник зашкаливал. Ого! Не, у нас-то так получше, конечно, в этом плане. Ну, сейчас даже как-то вот прохладно стало на улице вроде. Хотя это все дело такое относительное, потому что в Питере, если 25, при влажности 90, это в общем, считаем, что ты на самом крутом курорте.
Ну не на курорте, а я имею в виду, это, ну сами понимаете, морской климат полностью и 90-95% влажности, это беда просто полная, дышать вообще нечем. Кислорода не хватает полностью. Никак не хватает. Здоровые-то плохо себя чувствуют, а уж больные, инвалиды, так вообще труба просто. При такой погоде. Так, третий дом идем. Я вернулся. А ты что, куда-то уходил, что ли? Так, канареечки. Вернее, клетки для птиц. Самих-то канареек нету. Так, подвал сложный. Есть сложный подвал. Ай, зараза, укол чешется. Вчера укол вкатили. Ай! Вот. Уходил. Так, смотрим, что у нас здесь вкусного. Клетка пустая. Из клетки зверев ушло. Потрошитель. Видимо, для того, чтобы игрушки потрошить. Так. Так, а что, я не сделал, что ли? Науку 100, что ли, я не сделал? Ёлки-палки, навыки. Ну да, 86. Понятно. Инфо. Карта мира. Карта местности. Чуть. Еще наука у нас. Так, звук интересный. Сейчас почитаем.
Так. Открываем. YouTube. Открываем. Разрешаем. Сообщение. Так, Эл Снейк и жена, 150 рублей. Очень соскучились, пишут. Спасибо, Эл Снейк. Спасибо. Так, продолжаем. А в верхнем ящике что-нибудь есть? Интересно. Ну-ка попробуем его снять тоже. Ага, ну-ка давай сюда. Пустой. Ну ладно, пустой так пустой. А это... А здесь... Тоже ничего больше нет, да? Ладно, все, подвал. Ошмонали. Выяснили все, что надо. А именно, что здесь держали зверинец был. А что за звери, ну, сами понимаете, если прогрызли такие клетки, то звери серьезные. И хорошо, что у меня есть дружба со зверями. Иначе бы тут было бы совсем тяжело проходить это дополнение. Так. Наверх мы уже, по-моему, поднимались. Ну, на всякий случай еще раз поднимемся. Нет, не поднимались. Так, учебник по медицине. Когда запустим на всю катушку умный дом, можно будет изготовить учебник по медицине. Вот из этих книг довоенных. Отлично. Выходим. Так, это мы были. Так, теперь в 8 идем. Так, умный дом, музыкальный автомат.
Пригодится. Оперный певец. Так. Но здесь они и не будут работать, эти самые музыкальные автоматы, потому что тот сломан. Надо в умном доме запускать. Так, ну остался 4-й, последний. И должны враги Как прийти. вам грядущий Fallout 76? На мой взгляд, онлайн в такой игре все испортит. Ну, не знаю, что это будет, честно говоря. Гадать, что толку гадать на кофейной куще? Когда будет, тогда и увидим, что там будет. Там вроде обещают, что корпоратив будет и будет одиночка. Игра одиночная. Вроде так, насколько я слышал. Не знаю, насколько я правильно понял все это. Ну, все ждут, короче. Подождем ему. Так, ну вроде все. Наверху смотрели? Не помню. Пойдем посмотрим еще раз. Нет, не смотрели. Так, учебник по красноречию. Ну вот, не зря зашли. Отмена. Не хочу я спать. Так, все. Камера. Забрали. Забрали, вышли. Да, вышли. Добрый вечер. Приветствую. Приветствую. Так, опять 0-0. Дом.
Ну все правильно. Мы здесь уже были, все. Выхожу. Теперь выходим наверх. Только надо найти сначала, где выход. Потому что это не выход. Вот выход. Идем наверх, а там нас встретят очень хорошо. Так, сумку выжившего. Дайте туда. Спускаемся, потому что не на ту сторону пришли. Так, а это может забрать все, ёлки. Надо же забирать. Не все забрали. Ну вот, елки-палки, сейчас же помню, что что-то было какая-то фигня. Ну вот, нарвался. Вышел, называется. Добрый, Вадим Анатольевич. Так, сохраняемся. Ну и елки-палки. А чё? Посмотрим, что он мне сделал. О!
не попадаю. Черт побери, а. Не хочется он вылезать оттуда. А, вон он дальше сбежал. Понятно, где он. Так, лучший друг мозга добавлен на задание. Разыскать следы пребывания Гейба. Дружелюбные ребята. А проще сказать совсем нет. Можем. Отлично. Мы же предварительно эту игру. Так, вылетела игра. Да что ж ты скажешь, а? Да, вылетела. Ну вот. А я забыл сохраниться. Тут ты засада какая, а? Сейчас опять переигрывать будем. Ну, елки-палки. Вот холера. Сейчас посмотрим, с какого места мы.
Ага. А не, нормально тогда. Мы сохранились в правильном месте. А как проверить это? Проверить. Ooh, yeah, dig that sweet music. Damn, it's good to be back online. Dig, I'm an acoustical wizard kid. Old Doc Mo used me to prototype his sonic weapon designs. Get me a good sample base to work from, and I can whip up a wave that makes Jericho look like a kazoo. Got yourself a sonic emitter, don't you? Thought so. Bring that old thing on in here and bring me some sound samples, and I'll make that baby sing. Or scream, if that's what you want. Так, у меня есть для тебя звуковой файл. Right on, Daddy-o. Just plug it in and I'll mix you up a sweet. Делать на тарантул. Right on, Daddy. Let's spin some grooves. Могу поставить откровение. А теперь я могу поставить оперный певец, откровение или тарантул. Они немножко все разные. Вот. And then you gotta figure that the no's and the don'ts of life is to make you stronger. And a satisfied man is an ignorant man. Хотя написали, что все, на самом деле надо еще записи еще искать и искать. Или будет там болтать без перерыва. Что-то восстановить. Вылетел этот самый. Вылетел.
вылетел матюгальник. Так, пишем тест. Тест. Все, вылетело, да. Сейчас, секунду, восстановлю программу, это бывает. В последнее время часто бывает. Так, сейчас мы это дело восстановим. Слишком много всяких программ стоит. Ну давай запускайся, ты елки-палки. А, он написано, что он запущен. Тогда его надо выключить. И опять включить. О, сейчас запущу опять чип-чат. Все должно заработать. Ой, ой, ой. Ну, давай, давай, грузись ты. Так. Мировой режим. Хорошо. А теперь смотрим, восстановился ли. Сейчас что-нибудь напишем. Опять пишем тест. Ага. Тест. А теперь смотрим. Все восстановил. Все. Музычки хотите, да? Музычки хотите. Что ж так похолодало-то? Так, для того, чтобы музычку сыграть, надо выйти. Нет, не туда. Назад. Для того, чтобы музычку сыграть, надо будет выключить игру. Потому что здесь постоянно сейчас музыка играет, она будет мешать очень сильно. Мне, по крайней мере. Да и вам тоже. Сейчас я закрою сначала. Чат белый. Форточку прикрою окончательно. Чат белый. Сейчас запущу чат. Секунду. Сейчас сделаем чат. Это не проблема. Это я просто забыл. Это из-за того, что перезапускаешь программу, а ее надо же ведь потом обновлять этот. Так. Во. И нету, и звука игры нету. А, ну правильно, потому что я в этой самой нахожусь. Потому что я Не торопитесь. Да я не тороплюсь. Мне уже некуда торопиться. Давно. Правильно, я игрушку сейчас отключил. Ну-ка проверим. Нет. Игра на месте. Все на месте. Я просто перешел в этот самый ВБС и звук игры ушел. Выключился. Но он мне сейчас и не нужен. Сейчас же нужен другой звук.
Так, смотрим веб-камеру. Свойства. Активировать. Активировать. А я что, отключил ее, что ли? Сейчас посмотрим. Нет, работает. Так. Хорошо. Смотрим еще раз веб-камера. А, вот все правильно. Не ту кнопку нажимал. Бывает. Так. Услада для ушей. Так. Ой, как гудит-то. Какой-то сильный очень модулятор у меня включен сейчас. Да, скажите, какой сильный. Так, что-то там еще прилетело. Жена Элснейк прислала 100 рублей, Элснейк прислал 150 рублей. Итого 250 рублей. Если я все правильно понял. Сейчас почитаем сообщения. Если они будут. А чего они? А, вот есть же. Да. Ура, музыка. Сейчас будет музыка, будет. Будет. Пока только настройка. Сейчас, секундочку. Сейчас все настроим. Более-менее. Приличный тембр.
Ой, где мой платок? Черт побери. Фу. Ух ты. Так, здесь у меня все включено, все включено. Сбился. Что-то в глаз попало.
Где-то так, примерно. Неплохой тембр такой, да. Не очень жесткий и в то же время слегка даже с повтором.
заднем фоне игры. Или книги. А еще предположения какие? Вот судя по общему антуражу, ничего в голову-то не приходит. Хотя вообще, конечно, сложно предположить, что кто-нибудь догадается, что у меня на полках. Потому что я думаю, что подавляющее большинство современного народа населения, ну там тех, кому до 30 лет, музыку, если и видела, то в виде клипов на телефоне. На заднем фоне только искусная музыка. Это самое, или в каком-нибудь облаке, опять же, в виде звукового файла, mp3-шного. А то, что музыка может быть выражена на компакт-дисках и стоять на полках, даже никто не догадывается теперь. Зачем это типа? А зачем? Кассеты.
Кассеты в гараже у всех уже.
Так, ну что, маленький перекурчик устроили. Возвращаюсь к игрушке. Надо пальцем дать отдохнуть.
немножко. Тем более, что-то у меня они сегодня мерзнут. Не по погоде. Ой. Сейчас я звук отключу гитары. Уши тоже сниму. Браво! Вот. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, на самом деле, вы понимаете, я и получше иногда у меня получается. Получше получается. Тоже немножко занул. Все зависит от данного конкретного состояния души и тела. Больше даже тела. Вот я говорю, вот сейчас вот пальцы прямо вот стынут просто, как будто это самое. Как будто минус 20 на улице. Но это у меня с моими внутренними болячками связано все. Ничего страшного. Особо. Тогда, говорят, жить будет еще какое-то время. Поэтому я сейчас плавно перехожу дальше в игрушку играть. Время еще есть. Хотя уже 11:30 вообще-то. Но все равно немножко их поиграем еще. В игрушку хотя бы одну еще локацию открою. Всегда помогает моей душе и телу. Спасибо. И вам спасибо. И вам спасибо большое. Так, переключаюсь на... Сейчас я сначала хочу посмотреть. Так, что опять входящие что-то пишут. Ага, теперь у меня Twitch еще один пришел. На Твиче, да, панель управления, все правильно. Стрим. Здесь 2 человека. На этом самом на Твиче 6, а всего 4. Вот нормально, да, считаем у нас? Ну правильно, потому что считает раздельно эти самые. 4 на Ютубе, 2 на Гудгейме и 6 на Твиче. Итого 10. 12. Ну, нормально, короче. Нормально. Главное, что нужные люди есть. Это главное. Так. С которыми интересно общаться на самом деле. Ладно, поехали в игруху. А что у нас в игрухе? В игрухе. Perhaps sir would care to put sir's feet up, and I might serenade sir with the dulcet tones of a light opera. В игрухе у нас... Большая гора. Питер, работающий на всю катушку.
Так, развернулись. И что мы видим? Помимо него надо идти просто-напросто. Вот, что мы видим. Здесь у нас дырка. Да. Короче, нам наверх на пригорку, на пригорок на этот. Вот сюда вот надо залезать. А тут собаки сейчас опять полезут. Причем конкретно. Собаки. Конкретные. Вот этот ход. Вадим Анатольевич, камера. Понял. А что с камерой не так? Сейчас посмотрим. А, не переключил камеру. Сейчас переключу. Да-да-да, сейчас переключу. Секунду, ребята, секунду. Спасибо, что подсказали. Вебка на пол экрана топ. Это я просто не переключил камеру. Нормально. Я же сам концерт давал. Сам себя показывал в экран. А теперь надо показать все остальное. Так. Тут шустренько заскакиваем. Забираем все. Ждем врагов в виде собачек. Так, может переключиться на другое оружие. Может, пора включить митр. Так, критический удар, взрыв. А если здесь паралич? Откровение. Сохраняемся. Мы открыли X8. Очень нужная вещь, место. Здесь мы возьмем, если сможем, возьмем броню. Очень интересную. Уникальную. Если вход найдем. Вот вход. Ха-ха-ха-ха-ха. Сбор данных. Если запустим квест по сбору данных, то мы отсюда не выйдем, пока его не выполним.
пока попробуем так осмотреться. Взять все, что плохо лежит, попробуем. Не выполняя этот самый квест. Так, ну-ка смотрим, назад мы сможем еще выйти? Можем. Так, где враги? Почему врагов не вижу? Добежать, что ли, не успели? Или я квест еще не выполнял, поэтому они не приходят. Так, X8. X8-то надолго, если его играть. А чем мне баночка-то недоступна? С мозгами. Ага, а здесь мы можем сделать монстра, сотворить сами. Создал монстра. Но он сломался. Недолговечный оказался.
создания ни к чему не приводит. Так, спускаемся вниз, забираем все, что тут не привязанное. Все, больше ничего нету. Да, больше ничего нет. Ну, попробуем еще раз. Хотя, по-моему, второй раз не получится. Попробуем. Так, поскольку в него влезло. Нет, второй раз не дает. А, надо очистить, правильно, сначала. Очистить зону и запустить нового. Ну все то же самое. И сейчас он опять ломается. Все. И дальше уже не интересно. Можно опять с него, по-моему, взять этот самый. Да. Металлолом. Ну, ничего больше интересного не происходит. Поэтому отсюда уходим. Пока открыто, можно выходить. А если мы пойдем вот этой, вот если сейчас вниз спустимся, то начнется квест. Или еще не начнется. Так. Ага. Собака. Можно собаку и с роботом соединить. Но она, к сожалению, будет работать, но она будет работать только в пределах этого комплекса. За пределы комплекса она не уйдет. Но в пределах комплекса будет помощник. Но это только, по-моему, при том, если запустить сам квест. Вот главный терминал я не хочу активировать, потому что это придется туда попадать и начинать этот сам квест с
целиком проходить. А квест достаточно длинный. Поэтому я это пока делать не хочу. Пока есть возможность. Да-да-да, это вот двери, которые ведут туда все. Нужен ключ, вот. И здесь нужен ключ. Квест очень важный для выполнения заданий на Большой горе. Поэтому его нужно все равно будет проходить. В любом случае. Так, ну пока идем, делаем. Собаку с этим. С рыбомозгом. Пускай она служит немного, послужит немножко. Вот, сейчас очистить. Запустить новое. Вот, роботы и собаки. Есть. Получаем киберпса, который в пределах комплекса будет меня сопровождать и помогать мне. То есть охранять меня. Можно с ним поговорить. Привет. Пошли со мной. Вот, ее можно с собой взять. Это я все самостоятельно изучил, что называется, методом проб и ошибок. Сохраняемся, выходим. Собака остается в комплексе. Ищем неприятности. А их что-то нету. Врагов. Ну точно надо основной квест запустить, тогда только враги появятся. Врагов будет много. Сейчас они все попрятались. Так, это я все уже очистил. Так. Ну, в общем, я сейчас стрим останавливаю. Завтра с этого же места начну. Только учтите, что я буду смотреть футбол. То есть, естественно, пока будет транслироваться футбол, я стримить не буду. Стримить буду либо до футбола, либо после. Вот. Сейчас я делаю сохраночку, чтобы уж точно ничего не потерялось. Делаю выход из игры. Так, перехожу на ну, здесь 3 человека смотрят. Здесь меня смотрит сейчас 1 человек, а здесь смотрит 3. Итого 7 всего. Ну, в общем, короче, завтра
Следите за моей трансляцией после футболов или между футболами, как получится. Между-то вряд ли, там на расписание посмотреть. До футбола, возможно, сделаю одну трансляцию, а вторую после футбола. Вот таким образом. Все, спасибо за внимание. Жена Элснейк и Элснейк, спасибо за донат. Большое спасибо. Ой, все. Отключаюсь.